Culture and heritage. Cultural development is a historical process. Our ancestors learned many things from their predecessors. With the passage of time, they also added to it from their own experience and gave up those which they did not consider useful. We, in turn, have learned many things from our ancestors. As time goes, we continue to add new thoughts, new ideas to those already existent, and sometimes we give up some which we don't consider useful anymore. This is how culture is transmitted and carried forward from generation to next generation. The culture we inherit from our predecessors is called our cultural heritage. This heritage exists at various levels. Humanity as a whole has inherited a culture which may be called human heritage. A nation also inherits a culture which may be termed as national cultural heritage. A nation also inherits a culture which may be termed as national cultural heritage. Cultural heritage includes all those aspects or values of culture transmitted to human beings by their ancestors from generation to generation. They are cherished, protected and maintained by them with unbroken continuity and they feel proud of it. Culture and heritage. സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും. സാംസ്കാരിക പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്ര പ്രക്രിയയാണ്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചത് അവരുടെ മുൻഗാമികളിൽ നിന്നുമാണ്. സമയത്തിൻ്റെ കടന്നുപോകലിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളും ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ഉപയോഗശൂന്യം എന്ന് തോന്നുന്നവയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നുമില്ല. അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുന്നു. അതായത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ നിന്ന് ഈ തലമുറയിലേക്ക് കിട്ടിയതിൽ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്നുമാണ്. സമയത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും പണ്ട് നിലനിന്ന സംസ്കാരത്തോട് കൂടിച്ചേർക്കും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗശൂന്യമെന്നു കരുതുന്നവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് ലഭിച്ച സംസ്കാരത്തെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യം പല നിലകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യകുലത്തിന് മുഴുവനായും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്കാരത്തെ നമ്മൾ മാനവിക സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു രാജ്യത്ത് അനന്തരാവകാശമായി സംസ്കാരമുണ്ട്. അവയെ നമുക്ക് ദേശീയ സംസ്കാര പാരമ്പര്യം എന്ന് വിളിക്കാം. നാഷണൽ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ്. മനുഷ്യകുലത്തിലെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഘടകങ്ങളും സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇടമുറിയാതെ തുടർച്ചയായി അവരിവയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സംരക്ഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിലനിർത്തുന്നു. ഒപ്പം അവർ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. A few examples would be helpful in carrying the concept of heritage. The Taj Mahal, Swami Narayan Temple of Gandhinagar and Delhi, Red Fort of Agra, Delhi's Qutub Minar, Mysore Palace, Jain Temple of Dilwara, Rajasthan, Nizamuddin Auliya Dargah, Golden Temple of Amritsar, Gurudwara Sishanganj of Delhi, Sanchi Stupa, Christian Church in Goa, India Gate, etc. are all important places of our heritage and are to be protected by all means. പാരമ്പര്യം എന്ന ആശയത്തെ വ്യക്തമാക്കാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹായിക്കും. താജ്മഹൽ, ഡൽഹിയിലും ഗാന്ധിനഗറിലും കാണുന്ന സ്വാമി നാരായണൻ അമ്പലം, ആഗ്രയിലെ റെഡ് ഫോർട്ട്, ഡൽഹിയിലെ കുത്തബ് മിനാർ, മൈസൂറിലെ കൊട്ടാരം, രാജസ്ഥാനിലെ ദിൻവാര ജൈൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, നിസാമുദ്ദീൻ ഔലിയുടെ ദർഗ, അമൃത്സറിലെ സുവർണ ക്ഷേത്രം, ഡൽഹിയിലെ ഗുരുദ്വാര ഡിസ്ഗഞ്ച്, സാഞ്ചിയിലെ സ്തൂപങ്ങൾ, ഗോവയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ, ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് മുതലായ സുപ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവ സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടേണ്ടവയുമാണ്. Besides the architectural creations, monuments, material artifacts, the intellectual achievements, philosophy, treasures of knowledge, scientific inventions and discoveries are also the part of heritage. In Indian context, the contributions of 𝙘𝙪𝙩𝙧𝙬𝙤, Aryabhatta, Bhaskaracharya in the field of mathematics, astronomy and astrology, Kannada and Varahamihir in the field of physics, Nagarjuna in the field of chemistry, Shushruta and Charaka in the field of medicines, and Patanjali in the field of yoga are profound treasures of Indian cultural heritage. Culture is liable to change, but our heritage does not. We individuals belonging to a culture or a particular group may acquire or borrow certain cultural traits of other communities or cultures, but our belongingness to Indian cultural heritage will remain unchanged. Our Indian cultural heritage will bind us together. For example,
Indian literature and scriptures, namely Vedas, Upanishads, Gita and Yoga system etc. have contributed a lot by way of providing right knowledge, right action, behavior and practices as complementary to the development of civilization. വാസ്തുവിദ്യാ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമല്ല സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യനിർമ്മിത സാമഗ്രികൾ, ബൗദ്ധികമായ നേട്ടങ്ങൾ, തത്വശാസ്ത്രം, അറിവിൻ്റെ ശേഖരം, ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൂടാതെ നിരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബോധയാൻ, ആര്യഭട്ട, ഭാസ്കരാചാര്യ എന്നിവർ കണക്കിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും, ഊർജതന്ത്രത്തിൽ വരാഹമിഹിരനും, രസതന്ത്രത്തിൽ നാഗാർജുനനും, ചരകനും, സുശ്രുതനും, ചികിത്സാശാസ്ത്രത്തിലും യോഗയിൽ പതഞ്ജലിയും നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഗംഭീരമായ ശേഖരങ്ങളാണ്. സംസ്കാരം അഥവാ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റത്തിനു വിധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ഹെറിറ്റേജ് അഥവാ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റത്തിന് വിധേയമല്ല. വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരു സംസ്കാരത്തോടോ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനോടോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആർജിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇന്ത്യൻ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യവും പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഗീതയും യോഗ സമ്പ്രദായവും ഒക്കെ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ശരിയായ അറിവും ശരിയായ പ്രവർത്തനവും ശരിയായ പെരുമാറ്റ സ്വഭാവവും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാഗരിക പുരോഗതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. General characteristics of culture. Now let us discuss some general characteristics which are common to different cultures throughout the world. Culture is learned and acquired. Culture is acquired in the sense that there are certain behaviors which are acquired through heredity. Individuals inherit certain qualities from their parents, but socio-cultural patterns are not inherited. These are learned from family members, from the group and society in which they live. It is thus apparent that the culture of human beings is influenced by the physical and social environment through which they operate. സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങൾ. 1. സംസ്കാരം പഠിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്, അത് ആർജിച്ചെടുത്തതാണ്. ആർജിച്ചെടുത്ത സംസ്കാരം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ നേടിയവയാണ്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ചില ഗുണങ്ങൾ ജന്മസിദ്ധമായി വ്യക്തികൾ നേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രീതികൾ ഒരിക്കലും ജന്മസിദ്ധമായി നേടുകയില്ല. ഇവയെല്ലാം തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന്, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് സ്വായത്തമാക്കിയതാണ്. തങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹിക ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടുകൾ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Culture is shared by a group of people. A thought or action may be called culture if it is shared and believed or practiced by a group of people. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാൽ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ് സംസ്കാരം. ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ വിശ്വസിക്കുന്നതോ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ അതിനെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. Culture is cumulative. Different knowledge embodied in culture can be passed from one generation to another generation. More and more knowledge is added in the particular culture as the time passes by. Each may work out solution to problems in life that passes from one generation to another. This cycle remains as the particular culture goes with time. ഓരോന്നായി കൂടി വരുന്നതാണ് സംസ്കാരം. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തലമുറയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന വ്യത്യസ്ത അറിവുകളുടെ ഒരു സംയോജനമാണ് സംസ്കാരം. സമയത്തിൻ്റെ കടന്നുപോകലിൽ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ആ പ്രത്യേക സംസ്കാരം സമയത്തോടൊപ്പം കടന്നുപോകും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചാക്രികത നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രശ്നത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ച സൊല്യൂഷൻ, പരിഹാരം, അത് ആ സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മുന്നോട്ടുള്ള തലമുറയിൽ
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടുന്നു, അത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. Culture changes. There is knowledge, thoughts or traditions that are lost as new cultural traits are added. There are possibilities of cultural changes within the particular culture as time passes. മാറുന്നതാണ് സംസ്കാരം. നിലവിലിരുന്ന അറിവും ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പുതിയ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. Culture is dynamic. No culture remains on the permanent state. Culture is changing constantly as new ideas and new techniques are added as time passes, modifying or changing the old ways. This is the characteristics of culture that stems from the culture's cumulative quality. ചലനാത്മകമാണ് സംസ്കാരം. മാറ്റമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു സംസ്കാരവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പഴയ രീതികൾ മാറ്റപ്പെടുകയോ പരിഷ്കൃതമാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആശയങ്ങളോ പുതിയ സാങ്കേതിക വശങ്ങളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ സംസ്കാരം നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Culture gives us a range of permissible behavior patterns. It involves how an activity should be conducted, how an individual should act appropriately. അനുവദനീയമായ സ്വഭാവ രീതിയുടെ പരിധി നമുക്ക് സംസ്കാരം നൽകുന്നു. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാം, എങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തപ്പെടാം എന്നെല്ലാമാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത്. Culture is diverse. It is a system that has several mutually independent parts, although these parts are separate. Culture is diverse. It is a system that has several mutually interdependent parts, although these parts are separate. They are interdependent with one another, forming culture as whole. വ്യത്യസ്തമായതാണ് സംസ്കാരം. വളരെയധികം പരസ്പരാശ്രയത്വമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചിട്ടയായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് സംസ്കാരം. ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ സംസ്കാര രൂപീകരണത്തിന് പരസ്പരം ആശ്രയിക്കുന്നു. Culture is ideational. Often, it lays down an ideal pattern of behavior that are expected to be followed by individuals so as to gain social acceptance from the people with the same culture. സംസ്കാരം ആശയപരമാകുന്നു. പലപ്പോഴും ഇത് നൽകുന്നത് ഒരു ആശയപരമായ രീതിയാണ്. വ്യക്തികൾ പിന്തുടരണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതങ്ങനെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ആശയങ്ങളായി നിലനിൽക്കും. ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പുതിയ തലമുറക്കാർ ഇത് പഠിക്കണം, ഈ ആശയം ഫോളോ ചെയ്യണം, ഈ രീതിയിൽ ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം. അതിനുവേണ്ടി ഇതാണ് സംസ്കാരം എന്ന രീതിയിൽ അത് ആശയപരമായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Importance of culture in human life. Culture is closely linked with life. It is not an add-on, an ornament that we as human beings can use. It is not merely a touch of color. It is what makes us human. Without culture, there would be no humans. Culture is made up of traditions, beliefs, way of life, from the most spiritual to the most material. It gives us meaning, a way of leading our lives. Human beings are creators of culture, and at the same time, culture is what makes us human. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. സംസ്കാരത്തിന് ജീവിതവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. മനുഷ്യജീവി എന്ന നിലയ്ക്ക് അസാധാരണമായി ധരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആഭരണമല്ല സംസ്കാരം. വെറും ചായക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒന്നല്ല. നമ്മളെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് സംസ്കാരം. സംസ്കാരമില്ലാതെ ഒരു ജീവിതമില്ല. ഏറ്റവും ആത്മീയമായതും ഏറ്റവും ഭൗതികവുമായ ജീവിത രീതികളിൽ, വിശ്വാസങ്ങളിൽ, പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സംസ്കാരം. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയും അർത്ഥവും നമുക്ക് സംസ്കാരം നൽകുന്നു. സംസ്കാരം എന്താണോ അത് നമ്മളെ മനുഷ്യനാക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാക്കളും. A fundamental element of culture is the issue of religious belief and its symbolic expression. We must value religious identity and be aware of current efforts to make progress in terms of interfaith dialogue, which is actually an intercultural dialogue.
As the world is becoming more and more global and we coexist on a more global level, we can't just think there is only one right way of living or that anyone is valid. The need for coexistence makes the coexistence of cultures and beliefs necessary. In order to not make such mistakes, the best thing we can do is get to know other cultures. While also getting to know our own, how can we dialogue with others' cultures if we don't really know what our own culture is? The three eternal and universal values of truth, beauty, and godness are closely linked with culture. It is culture that brings us closer to the truth through philosophy and religion. It brings beauty in our lives through the arts and makes us aesthetic beings. And it is culture that makes us ethical beings by bringing us closer to other human beings and teaching us the values of love, tolerance, and peace. മതവിശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ പ്രതിരൂപാത്മകമായ പ്രതിഫലനവുമാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂലഘടകം. അതുപോലെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണ പുരോഗതിക്കായി ആനുകാലിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബൗദ്ധികമായ സംഭാഷണമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ലോകം കൂടുതൽ ആഗോളവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഗോളവൽക്കരണ തലത്തിൽ സഹവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയാണ് ശരി, നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് ശരിയെന്ന് മാത്രം വയ്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവിടെ കോഎക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതായത് വിശ്വാസങ്ങളുടെയും സംസ്കാരങ്ങളുടെയും കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മുടെ തന്നെ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. മേൽപ്പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ അതാവശ്യമാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തം സംസ്കാരം എന്നറിയാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളുമായി സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ സംവാദം ചെയ്യാൻ കഴിയും? സത്യം, സൗന്ദര്യം, നന്മ ഇവയുടെ അനശ്വരവും സാർവലൗകികവുമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് സംസ്കാരവുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. സംസ്കാരം അത് തത്വശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മെ സത്യത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കലയിലൂടെ നമ്മെ കൂടുതൽ ജീവിതത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തോടും സൗന്ദര്യബോധത്തിലേക്കും ചേർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതേ സംസ്കാരം തന്നെ നമ്മെ മാനവജാതിയുമായി നിലനിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റു മനുഷ്യജീവികളോട് ചേർന്നു നിൽക്കാനും ഒപ്പം സ്നേഹത്തിൻ്റെ, സഹനത്തിൻ്റെ, സമാധാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.